আফটারনুন। আজকে 13 ডিসেম্বর শনিবার। আমার লাইফে মানে আমার আর সৌরভের লাইফে একটা বিশাল বিশাল বড় দিন। সৌরভ এখনো বাড়ি ফেরেনি, ফিরছে, অফিস থেকে ফিরছে। আর তোমাদের দেখিয়ে দিই আমার সাজটা। এই যে এটা আমার দিদিমার শাড়িটা আজকে পরেছি, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আমার একটা ইনভিটেশনও রয়েছে, তাই জন্য আমি শাড়িটারই পরেছি। শুধু সেই জন্য না, আজকে আমি খুব স্পেশাল ফিল করার জন্য এরকম সেজেছি। হচ্ছে পাশের বাড়িতে কাজ হচ্ছে, সেই জন্য স্পেশাল ফিল করছি না। আজকে তিতলির কনভোকেশন, আর আমরা সেটা অনলাইনে দেখব। তো রেডি হয়ে বসবো। ওখানকার 3টে থেকে শুরু হচ্ছে, তো এখানে প্রায় 8টা সাড়ে 8টা থেকে শুরু। সৌরভ তার মধ্যে চলে আসবে, তো একটা লিংক দেবে। আমরা ট্রাই করছি ওটা ডেস্কটপে দেখার। তো এই দেখো, আর এর থেকে ভালো অপশন কিছু হয় না যে আজকে দিদির শাড়ি পরে দেখবো। আমার দিদিমাকে আমি দিদি বলতাম। শাড়িটা যে কি সুন্দর না, আমার কি ভালো লাগছে কি বলবো। ব্ল্যাক গয়নাটা পরেছি, এটা লোপামুদ্রা ক্রিয়েশনের। এটা আগে অনেকবার তোমরা আমাকে পরতে দেখেছো। আর এই যে বড় বড় কানের দুল। আর সত্যি তোমরাও শুনে খুব খুশি হবে, তোমরাও দেখেও খুশি হবে। আমার ভিডিও করার ইচ্ছে রয়েছে। ওখানে ওর মোবাইল টোবাইল সুইচ অফ করে দিতে হবে। ওর তো সুইচ অফ করতে হবে, সারণিককেও সুইচ অফ করতে হবে, কারণ ওর যখন ভেতরে ঢুকবে। তো আজকে তিতলির কনভোকেশন। সারণিকেরটা হয়ে গেছে, সারণিকের ছিল হচ্ছে 11 তারিখ, তিতলির হচ্ছে 13 তারিখ। এক্সাইটেড, আর তোমরাও খুব এক্সাইটেড, এটাও আমি জানি। এই যে তোমরা তিতলিকে দেখে নাও। তিতলি একটু দাঁড়া, তিতলি একটু দূরে যা। এই যে তিতলি পুরো ড্রেস পরে রেডি, বিউটিফুল লাগছে, প্রচন্ড ভালো লাগছে। আই এম ভেরি এক্সাইটেড, খুব সুন্দর লাগছে। রেডি হয়ে বসে আছি, আর 14 মিনিটের মধ্যে লাইভ শুরু হবে। পেছনে আছে, এটা বোধহয় প্যারেন্টসরা। আমরা গেলে এখানটাই বসতাম। হ্যাঁ গো, ওর বাবা ভালো করে তিতলিকে খুঁজে যাচ্ছে। কি অবস্থা দেখো, জিও অফ হয়ে গেল হঠাৎ করে। কি বলবো, এই যে জিও ব্লিঙ্ক করছে। কি বলবো বলো। Our celebration. Graduates, this is your day, a day to be celebrated, remembered and cherished. You've completed your degrees and degree apprenticeships, and you've lived our university values of discovery, respect, excellence, inclusion and community. These values and our mission are not just words. They are the foundation you can build on as you step into a world that urgently needs your ideas, your passion and your leadership to create a greener, healthier and fairer future for everyone. For many of you, this graduation ceremony may not be your first. Possibly it's your second or maybe even your third. This may not even be the final part of your academic journey. Wherever your path takes you, and our heartfelt congratulations. You are just as much a part of this moment. I look forward to meeting each one of you up here on the stage and conferring your degrees. But first, I call upon Professor Krasimira Saneva, Vice President. Good afternoon, everyone, and welcome. It's truly wonderful to see you all here today, gathered to celebrate a milestone that marks not only achievement, but ambition, resilience, and growth. To the families, friends, and supporters who've come from near and far, thank you. Your presence means the world to us. And to those watching from afar via live stream, you did it. Today, you crossed the finish line of one of life's most demanding and rewarding journeys. Earning a University of Exeter degree is no small feat. It takes hard work, determination, and the grit to keep going when things get tough. At times, you faced uncertainty, you met obstacles, you wrestled with self-doubt, but you stood your ground, you rose to the challenge while contributing to the prosperity of employers. Others
have built upon the previous degree to further enhance your knowledge, skills and understanding of the world. Deputy Pro-Vice Chancellor for the Faculty of Health and Life Sciences here at the University of Exeter. I will be your Master of Ceremonies today. My role through the ceremony is to introduce all the speakers and, crucially, to remind you that this is a celebration. So please remember to clap, cheer and have a brilliant time. Forensic psychology, only the third in the UK. You now leave us ready for the future, and I know you will be successful in whatever you choose to do next. You may be entering the workplace or staying on for further study, either here at Exeter or another university, or you may not yet know what the future holds. Krista Jason. Rosalia Rachel John Bosco Rajan. Daniela Carolina Hohoya Putia. ড্যানিলিয়া কিছু বন্ধুটা ড্যানিলিয়া এইবার আসছে Eliza Jones. Wandango Lota. Katie Maberly. কেটি এইবার এই তো কেটি হ্যাঁ Kirti Mahato. Devangona Manish. Charlie Miles. Holly Narroway. Sumadrita Paladi. Mimansha Patel. হ্যাপি Alicia Pearson Chisman. আমি জানি তোমরাও খুব হ্যাপি, তোমরাও খুব এক্সাইটেড। সত্যি আমার না মানে যখন সমাদৃতা নামটা বলছে না আমার বুকের মধ্যে একটা কিরকম করছে। আমি তাই সৌরভকে বলছি, সৌরভ একটা কিরকম লাগছে জানো তো, এটা একটা অন্যরকম ফিলিংস, আর সেটা তোমরা বুঝতেই পারছো। আর আর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। সৌরভ তুমি এক্সাইটেড? হ্যাঁ মেয়ে এরকম ডিগ্রি পেলো ফরেনে, হ্যাঁ excited হবো না? ভীষণ এক্সাইটেড। আর সৌরভ যে জ্যাকেটটা পরেছে ওটারও তিতলিরও পাঠানো, তাই না? একদম তিতলির পাঠানো, এটাও তিতলি পাঠিয়েছে। আচ্ছা আমাদের আজকে ইনভিটেশন ছিল অভিক আর মধুলিনার বাড়িতে, কারণ আজকে মৌঝুরি বৌদি জয়ন্তদা আর অভিক মধুলিনার অ্যানিভার্সারি ছিল। অ্যাকচুয়ালি 11 ডিসেম্বর ছিল, কিন্তু আমরা স্যাটারডেতে করব বলে এটা 13 তারিখ করেছি। এখন হচ্ছে গান গাওয়া চলছে, তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো, কারণ এটা হচ্ছে বাসর ঘর বসেছে, গিফট খোলার পালা। আর এটা কিন্তু সত্যি কথা, বাসর ঘরেই কিন্তু গিফট টিফট খোলা হয়। তো জয়ন্তদা পেছনে গিফট দেখবে বলে বসে পড়েছে। এই হচ্ছে জয়ন্তদা, বুঝতে পারছো, যে পেছনে ব্ল্যাক কালার জামা, আর এটা হচ্ছে অভিকও বসে পড়েছে কারণ গিফট দেখবে। তো খুব এনজয় করি আমরা যখন একসাথে থাকি। ইভেন আমাদের কোনো কিছু প্রোগ্রাম হলে না, তার গিফট কেনা, তার সমস্ত প্ল্যানিং, খাওয়া দাওয়া কি হবে সেটাও কিন্তু আমরা খুব এক্সাইটেড থাকি, খুব আনন্দ করে সবাই মিলে একসাথে করি। আর গিফট কিন্তু খুব পছন্দ হয়ে গেছে সবার। আর এগুলো বেশিরভাগই সুদীপ্তা আর অপরাজিতা পুরো ব্যাপারটা অর্গানাইজ করেছে, আর আমাদের দেখিয়েছে, ছবি টবি দেখিয়েছে। আমরা তখন বলেছি না না এটাই ভালো, এটাই ভালো। তো খুব এনজয় করি আমরা একসাথে। আর প্রত্যেক মাসেই আমাদের কিছু না কিছু লেগে থাকে, কারণ আমাদের গ্রুপটা একটু বড়, তাই কারোর না কারোর জন্মদিন আর অ্যানিভার্সারি এটা তো চলতেই থাকে। তো এবারে হচ্ছে খাওয়া দাওয়ার পালা। মধুলিনা নিজে হাতে রান্না করেছে, কিছু জিনিস কেনা হয়েছে, স্টার্টারও নিজে করেছে। ভীষণ ভালো খাবার দাবার হয়েছিল, মধুলিনার হাতের রান্নাও বেশ ভালো। তো আমরা খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করলাম, করে এরপর হচ্ছে আমাদের কেক কাটার পালা। কেক এসে গেছে, কেক আমরা পান্না থেকে এনেছি 2টো কেক, কারণ দুজনের অ্যানিভার্সারি।
তো এবার হবে কেক কাটা। আর এর মধ্যে হচ্ছে জয়ন্তদা আমাদের হিরো, সে তো এমন কিছু একটা করবে। সত্যি কিন্তু জয়ন্তদা না থাকলে হয় না, জয়ন্তদা প্রচণ্ড মজা করে। দেখো মৌজুরি বৌদির গালে লাগানো হচ্ছে তার বেশি উদ্দেশ্য খাওয়ানোর থেকে। আর এই সমস্ত চলে, তার সাথে চলে আমাদের ফটো তোলা, আনন্দ মজা সব কিছু একসাথে করি। আর ভগবানের কাছে এটাই প্রে করি যেন আমরা এইভাবে একসাথে থাকতে পারি। আবারও বলছি, আমাদের ছেলেমেয়েগুলো বড় হয়ে গেছে, তারা বাইরে গেছে, এরকম যদি একটা গ্রুপ থাকে না তাহলে লাইফটা ভালো করে কাটে। আর এই দেখো রিজু দেখেছো, রিজু হচ্ছে ভাবে সব কিছুতে ওরই জন্মদিন, তো ওই জন্য আগে চলে আসে কেক কাটতে। আর মৌজুরি বৌদি আর জয়ন্তদা কী যে করছে সেটা তোমরা দেখেই নাও। সত্যি খুব আনন্দে আমাদের কাটলো। রাত তখন 2টো যখন ফ্ল্যাটে ঢুকেছি, আর তখন ব্লগ শেষ করিনি কারণ তিতলির সাথে সমস্ত গল্প করছিলাম কি করে ও সারাদিনটা কাটালো। আমরাও তো খুব এক্সাইটেড ছিলাম। আমার সৌরভ আর তিতলির জীবনের এই 2025-এর 13ই ডিসেম্বরটা একটা মেমোরেবল ডে, একটা মাইলস্টোন হয়ে রইল। তোমাদের কাছে একটা কথাই বলবো যে তোমরা প্লিজ তিতলিকে আশীর্বাদ করো, ও যেন জীবনে অনেক বড় হয়।